الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاضرین جلسہ میں بہت دیر سے مختلف مکاتب فکر کے صاحبان علم و دانش سے بڑی اچھی باتیں اور بڑے اچھے راہ حل مشکلات و پریشانیوں کی سنتا رہا. آپ نے بھی سماعت فرمایا. مجھے وقت دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وقت کے اندر ہی میں بات کو تمام کر دوں گا. عزتوں کی دنیا کے آفتاب و محتاب جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. میں اپنی گفتگو محمد علی جوہر کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو ایک ہی بات کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. لیکن اگر میرے ملک کی آن بان شان جاہ و جلال پر حرف آ جائے گا تو میں ہندوستانی ہوں. ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہم اس ملک کے باشندے ہیں کہ جس ملک میں اتنی آبادی ہے کہ دنیا کے دیشوں میں زندگی کے نام پر اتنے افراد نہیں ہیں کہ جتنے افراد بھارت ماتا کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر اتنا ہمیں سوچنا ہے کہ حالات سے مقابلہ کیسے کیا جائے. ہمیں سپاہی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہتھیار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسافر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں مریض بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ودیارتھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سنسد اور سانسد بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر نیتیں پاک ہو جائیں گی تو پھر نہ قومی یکجہتی پروگرام کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کائنات کا کوئی سیاست مدار ہمیں آپس میں لڑا پائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اور صاحبان فکر و نظر، میں مذہب و کاسٹ اور کمیونٹی سے الگ ہٹ کر صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان چلتا ہے تو پاؤں سے چلتا ہے، مگر پاؤں سے چلنے والے انسان کا ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں عزتیں دی جاتی ہیں پاؤں چھو کر اور مسلمانوں کے یہاں دعا دی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر. یہ چلنے والے دو پیر ہمارے ملک کے ہندو بھائی ہیں اور یہ دو ہاتھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ ہمیشہ اکثریت میں ہمارے ہندو بھائی رہے، لہذا آزادی کی جنگ میں ہمارے ہندو بھائیوں کی قربانی ہم سے زیادہ رہی. مگر یاد رکھیے گا، چلنا پیروں سے منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا پاؤں سے پڑتا ہے. مگر جب سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ ہاتھ چلنا بند ہو جائے تو پھر انسان کی سمت اور بدل جاتی ہے. لہذا ہمارے دوستو، یہ کبھی نہ سوچو کہ یہ ہندو اس ملک کا پاؤں ہے اور مسلمان اس ملک کا ہاتھ ہے، بلکہ صرف یہ سوچو کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں گے تو اس ملک کی دشا بھی بدلے گی اور اس ملک کا دشا بھی سدھر جائے گا. دوست چاہتا ہے تو دو دل ایک ہو جاتے ہیں، مگر جب بندہ خدا کو چاہتا ہے تو پوری کائنات ایک ہو جاتی ہے. میرے جوانوں اور بزرگوں سنیں، تیرے چراغ الگ ہوں، میرے چراغ الگ. میں یہ مانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ مانتا ہوں کہ تم ہندو ہو، عیسائی ہو، تم سکھ ہو، مگر تیرے چراغ الگ ہوں، میرے چراغ الگ. مگر اجالا تو پھر نہیں ہوتی. اجالا اگر سورج سے نکلے تب بھی اجالا ہے، اگر اجالا سورج سے نکلے
तब भी उजाला है, और चांद से निकले तब भी उजाला है। अज़ीज़ान गिरामी, चांद से निकले तब भी उजाला है, उजाला माओ की दुआओं से पैदा होता है, तब भी उजाला है। लिहाजा उजालों में फर्क नहीं होता। लिहाजा जात पात मजहब धर्म के ये ताने बाने हमारी यकजहती को कितना बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा हमें सोचना पड़ेगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये मजहब व धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों हो रहा है? ये आखिर क्या राज है कि एक इंसान मस्जिद और मंदिर के नाम पर बांटा जा रहा है? याद रखिएगा, दुनिया का कोई धर्म जात पात नहीं सिखाता, बल्कि इंसान को मोहब्बत सिखाता है। और जब मोहब्बत सिखाता है तो ये मानना पड़ेगा कि मोहब्बत उस वक्त पैदा होगी जब नीयतों में खुलूस पैदा होगा, और जब नीयतों में खुलूस पैदा होगा तो फिर दिलों में प्यार बढ़ेगा, और जब दिलों में प्यार बढ़ेगा तो फिर इख्तिलाफ का खात्मा हो जाएगा। अजीजों, अगर एक मकान जल रहा हो, आप वहां से बैत पढ़ते हुए गुजर जाइए। एक मकान जल रहा है, आप बाइबल पढ़ते हुए गुजर जाइए। एक मकान जल रहा है, अगर आप गीता पढ़ते हुए गुजर जाइए। तो मैं पूछता हूँ, सच बताइए दिल की गहराइयों से, क्या कि जिस वक्त जलते हुए मकान को देखकर बाइबल या कुरान या गीता या वैद पढ़ते हुए हम गुजर रहे हों, तो क्या ये किताबें हम पर लानत करेंगी कि नहीं करेंगी? सोचने का मकाम है कि जिस किताब को पढ़िएगा, हर किताब यही कहेगी कि घर जल रहा है तो पहले किताब को रखो, बाल्टी में पानी लो, जलती हुई आग को बुझा दो। इसलिए कि धर्म ये नहीं सिखाता कि जलते हुए को और जला दो, बल्कि धर्म ये सिखाता है कि जलती हुई आग को बुझाकर इंसानियत का पैगाम दो। जब इंसान बेहोश होता है तो उसको पानी की छींटें दी जाती हैं, मगर अजीजों जब समाज बेहोश हो जाता है तो फिर पानी की छींटें काम नहीं करती, फिर तो खून के छींटों की जरूरत होती है। आज हमारे समाज में बुराइयों का जिम्मेदार सिर्फ सियासत मदारों की को करार देते हैं, मगर मेरे भाइयों याद रखना, सियासत सिर्फ उसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं। जिस समाज में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी आसानी से हर बुराई का ठेकरा सियासत के ऊपर फोड़ कर चले जाना ये बड़ा आसान है, मगर हम आप कभी अपने नफ्स का जायजा लेंगे तब अंदाजा होगा कि हमारा नफ्स कितना गंदा है। ये याद रखिएगा, अगर समाज को बेदार बनाना है और जिस दिन ये समाज जाग जाएगा तो फिर किसी अरबाब सियासत में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि हमारे अंदर फूट डाल दे, हमारे अंदर जुदाई पैदा कर दे। मगर शर्त है कि इत्तेहाद के लिए पहले अच्छा इंसान खुद बने, ताकि दूसरों को अपने से करीब कर सके। वहदत व इत्तेहाद के इस स्टेज से मैं तमाम मकातिब फिक्र से और तमाम अदयान आलम के जिम्मेदारों से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि तमाम मकातिब फिक्र का एक जगह स्टेज पे बैठ जाना सिर्फ ये इत्तेहाद की दलील नहीं है, बल्कि जिस्म व शऊर की हमाहंगी, अफकार और नजरियात की यकजहती, पाकीज़गी कल्ब के साथ जरूरी है। अगर दिल साफ हो जाए तो जोग्राफियाई हदें भी रुकावटें नहीं बन सकती। अगर दिल पाक हो जाए तो इंसान के दिल इतना नजदीक होंगे कि पड़ोसी के घर में जब आह की आवाज बुलंद होगी तो पूरा मोहल्ला और समाज तड़प उठेगा। हमारे असातिज़ा ने लॉजिक में ये पढ़ाया था कि हर शय का चार वजूद होता है। आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम, असातिज़ा ने लॉजिक में पढ़ाया था कि हर शय का चार वजूद होता है, वजूद कदबी, वजूद ज़हनी, वजूद लफ्जी और वजूद खारजी। मिसाल दे दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। हमने सूरज सोचा ये वजूद ज़हनी है, लिखा ये वजूद कदबी है, और बोल दिया ये वजूद लफ्जी है। मगर बताइए, क्या सूरज कहने से रोशनी मिलेगी? क्या सूरज कहने से रोशनी मिलेगी? क्या सूरज लिखने से रोशनी मिलेगी? क्या सूरज बोलने से रोशनी नहीं मिलेगी? नहीं जाने गिरामी, न सूरज लिखने से रोशनी मिलेगी, न सूरज बोलने से रोशनी मिलेगी, न सूरज सोचने से रोशनी मिलेगी। जब तक कि सूरज निकल न जाए आपको रोशनी नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ करना, स्टेज से बैठकर उम्दा अल्फाज मजमे के दरमियान दिल नशी आवाज और तर्ज बयान से इत्तेहाद की बातें करना आसान है, मगर ये इत्तेहाद लफ्जी इत्तेहाद होगा, ये इत्तेहाद कदरी इत्तेहाद होगा, ये इत्तेहाद फिक्री इत्तेहाद होगा। मगर वक्त है कि हम गलों से गले को इस तरीके से मिला लें
کہ فاصلے حیران ہو جائیں کہ یہ کون سا وجود ہے کہ دو دل میں دھڑک رہے ہیں مگر ایک ساتھ ہیں، دو جسم ہیں مگر حرکت ایک ساتھ کر رہے ہیں، دو ذہن ہیں مگر فکر ایک ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس پروگرام کا فائدہ ہے، ورنہ یاد رکھیے گا لفاظی کرنا تو آسان ہے مگر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وآخر دعوانا